Welcome back in SGMSC channel. We have started the chapter is sources of electrical power and network theories. Okay. So in the previous lecture we have seen what is voltage, what is current, what is charge, what is the unit of charge, what is the unit of current, what is the unit of resistance, what is the potential, what is the voltage drop. So each and every point we have seen in the last lecture. Today we are going to see the internal resistance of source. What? Internal resistance of source. I see the sources, electrical power and sources that we see in the source is AC source, DC source. What is AC, what is DC, what is an alternator, okay, what is attenuator. Alternator means what we have seen in the last lecture. So AC is what? AC source and DC source which is having direct current or AC means alternating current that we have seen in the last lecture. So today we are going to see the internal resistance. What happened and why internal resistance is used. We have seen that each and every component have its own potential to attract or repel. Isn't it? प्रत्येक componentचा potential असतो. तो जर अट्रॅक्ट होत असेल किंवा रिपल्शन होत असेल, तो अट्रॅक्ट कधी होणार, रिपल्शन कधी होणार हे वेगळा प्रश्न आहे. तो व्हेन द कंपोनेंट्स विल बी डिसलाइक म्हणजे अपोजिट पोलॅरिटी असेल तर ते काय होत असतो, अट्रॅक्शन होत असतो, आणि सिमिलर पोलॅरिटी असेल तर रिपल्शन होत असतो. बट ईच अँड एव्हरी कंपोनंट हॅव इट्स ओन पोटेन्शियल टू मूव्ह. तसंच जसं व्होल्टेज ड्रॉप होत असतो सर्किटमध्ये, जेव्हा असं पॉवर दिल्यानंतर इट ड्रॉप्स द व्होल्टेज. व्हेनेवर पॉवर इज अप्लाइड इन द सर्किट इट ड्रॉप्स द व्होल्टेज. तसंच काय होत असतो, इंटरनल रेजिस्टन्स इज चेंजेस. Each and every circuit have voltage, resistance and current is called as the power. What is the power? Whenever there is a voltage, current and resistance is applied, that is called as the power. Okay. So when power is given to the circuit, at that time voltage will be drop in the circuit and resistance will be changed. Whatever resistance of the circuit is there, if you apply the power or supply, then its resistance will be changed, whether it will may be increase or it may be decrease. So how it changes, we will see with the help of this diagram. This is the resistance, it is the source resistance RS, and voltage applied, that is the volt V. Okay, and this load resistance is across this. See, this is the load resistance. Suppose this is the point A and this is the point B and this is the voltage, and we will give some values to this resistance. So if it is, suppose RS or source resistance is given 0.15 ohm and 0.85 ohm, and suppose the voltage applying is 1.5 volt. Voltage applying is what? 1.5 volt. Then current across this terminal will be what? Current will flow like this. Current is what? I. So what happened in the circuit, we will see. It produces the voltage compulsory in the circuit when power is applied. जेव्हा आपण सर्किटला चालू करतो किंवा सप्लाय देतो, एसी करंट किंवा डीसी करंट देतो, त्यावेळेस काय होणार आहे, प्रोड्यूस द व्होल्टेज. व्होल्टेज प्रोड्यूस करणार, करंट प्रोड्यूस करणार अँड रेजिस्टन्स त्याच्यातला चेंज होणार. ओके. सो टर्मिनल व्होल्टेज मीन्स VT. टर्मिनल व्होल्टेज इज व्हॉट? इट इज द VT. इट इज व्हॉट? द terminal voltage. It is nothing but the
voltage between two terminals. This is suppose terminal A and terminal B. So VT or voltage across A and B is called as the terminal voltage. Terminal voltage is nothing but the voltage between 2 points. It's called as the terminal voltage. So terminal voltage across the time is nothing but the voltage across 2 points. Due to internal resistance what happen, internal resistance change होत असतो, त्यामुळे काय होतो, voltage drop. voltage काय होतो, drop होतो. And whenever power is applied, म्हणजे तुम्हाला सांगितलं मी एखादी सर्किट असेल, जेव्हा आपण सप्लाय देतो त्याला त्यावेळेस त्याच्यात चेंजेस काय होत असणार आहे, सर रेजिस्टन्स चेंज होणार, व्होल्टेज चेंज होणार आणि करंट चेंज होणार. कुठली पण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्होल्टेज करंट आणि रेजिस्टन्स देत असते. व्हेनेवर पॉवर इज अप्लाइड त्यात काय होत असतो, तर व्होल्टेज ड्रॉप होत असतो, म्हणजे तो व्होल्टेज चेंज होत असतो. देअरफॉर जर व्होल्टेज ड्रॉप झाल्यानंतर करंट पण चेंज होतो, रेजिस्टन्स पण चेंज होतो. बट व्होल्टेज सपोज 0 व्होल्ट झाला, व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे त्याच्यातला चेंज, व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे काय, त्याच्यातले चेंज झालेला व्होल्टेज सपोज तो 0 असेल, व्होल्टेज ड्रॉप त्याच्यात काय असेल तर 0 असेल आणि करंट त्याच्यातला नो करंट फ्लो होत असेल, म्हणजे काही करंट त्याच्यातला चेंज नाही, व्होल्टेजमध्ये 0 व्होल्टेज ड्रॉप झालेला आहे आणि करंट पण काय आहे तर नो करंट असेल, तर फुल व्होल्टेज विल गेट द आउटपुट. म्हणजे त्याच्यातला करंट पण चेंज नाही आहे आणि व्होल्टेज ड्रॉप 0 असेल तर टोटल व्होल्टेज कुठे जाणार, त्याचा टोटल व्होल्टेज आउटपुटला मिळणार, आउटपुट टर्मिनलला मिळणार. म्हणजे काय सिंगल सर रेजिस्टन्स त्याचा 0.15 ओम आहे, 1.5 व्होल्टेज आहे. तर हा व्होल्टेज आपण अप्लाइड केलेला आहे. व्होल्टेज ड्रॉप त्याच्यातला व्होल्टेज काहीतरी सपोज 0.5 ड्रॉप झाला असेल तर 1 राहणार, पण त्याच्यात काही झालेलं नाही, फक्त 0 झालेलं आहे. 0 व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे काही ड्रॉप झालेलं नाही. तर व्होल्टेज ड्रॉप जर 0 असेल तर करंट पण काही नसणार आहे त्याच्यात. त्यावेळेला काय होणार आहे, तसं पूर्ण व्होल्टेज आपल्याला कुठे मिळणार, आउटपुटला मिळणार. आउटपुटला व्होल्टेज कधी मिळणार आपल्याला, जेव्हा ड्रॉप 0 असेल, व्होल्टेज ड्रॉप 0 असेल किंवा करंट त्याच्यातला नो करंट विल बी फ्लो, नो करंट असेल, व्होल्टेज ड्रॉप असेल, त्यावेळेला टोटल आपल्याला आउटपुट कुठे मिळणार आहे, आउटपुट टर्मिनलला मिळणार आहे. म्हणजे सपोज इथे जर आपण आउटपुट मेजर केले अक्रॉस दिस RL, आउटपुट जर मेजर केले तर तिथे आपल्याला पूर्ण आउटपुट याचा पूर्ण इथे मिळणार आहे. पूर्णच्या पूर्ण कधी मिळणार आहे, जेव्हा व्होल्टेज विल बी ड्रॉप ॲट 0 अँड नो करंट विल बी फ्लो. दॅट्स कॉल्ड द व्होल्टेज. एवढं सगळं तुम्हाला कॉम्प्लिकेशन वाटत असेल तर फक्त एवढं लक्षात ठेवा की इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे काय, the internal resistance is nothing but it is indicated by IS, internal resistance, it is the internal resistance is nothing but the resistance in the circuit which changes when supply is applied. जेव्हा आपण सप्लाय देतो त्यावेळेस जे चेंज होणारा रेजिस्टन्स आहे त्याला म्हणायचा इंटरनल रेजिस्टन्स. ओके, सो see what happened here, resistor आपण ohms law बघितलेले आहे. what is the ohms law, yes, what is the ohms law, V equal to I into R, and voltage is applied, then current and resistor will be changed. That is ohms law said that V is equal to I into R. I is what current change in the circuit and R is the resistance change. So आपल्याला काय करायचं, total resistance in the circuit we have to measure. There are two types of resistance, RS is the source resistance, RS given is what, source resistance, and RL is also given, that is the load resistance, total resistance काय असणार आहे, दोघांचं ॲडिशन असणार आहे. so total resistance is equal to RS plus RL. so RS किती दिले आपल्याला, 0.15 ohm plus RL is how
होल सर्किट्स रेजिस्टन्स, सर्किटमध्ये रेजिस्टन्स किती टोटल आपण फाइंड आउट केले. देयरफॉर टोटल रेजिस्टन्स इज हाऊ मच इट इज 1 ohm. ओके, सो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R. जर आपल्याला I कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर काय करणार आपण, I इज इक्वल टू V अपॉन R. ओके, तर करंट कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर करंट किती दिलेला आहे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे, याची व्होल्टेज दिलेला आहे हाऊ मच इट इज 1.5 वोल्ट अँड R किती दिलं आहे, टोटल रेजिस्टन्स इज 1 ohm. तर आन्सर किती येणार 1.5, बट करंट इज मेजर्ड इन व्हॉट एम्पियर. देयरफॉर I किती आला 1.5 एम्पियर. ओके, सो आपल्याला काय करायचं आहे, टर्मिनल व्होल्टेज दॅट इज व्होल्टेज अक्रॉस A and B. दिस व्होल्टेज याच्या अक्रॉसचा टर्मिनलचा व्होल्टेज. ओके, तो व्होल्टेज अक्रॉस टर्मिनल, अक्रॉस म्हणजे समोरचा VAB चा व्होल्टेज अक्रॉस AB चे अक्रॉस काय दिसतोय तुम्हाला, दिस टर्मिनलच्या अक्रॉस काय दिसतोय I आणि RL दिसतो. सो व्होल्टेज अक्रॉस VAB is equal to what, current flowing through this and this RL. Okay, so voltage across this VAB is what, this much portion I into RL. So I is given is 1.5 into RL. How much it is given, it is a 0.85. both are, current is in ampere, this RL is in the ohm. So both have the same unit, therefore its value is 1.25257 V आहे. ते व्होल्टेज आहे, तर इथे काय असणार आहे, व्होल्टेजचा युनिट व्होल्ट मध्ये असणार. ओके, सो व्होल्टेज अक्रॉस दिस टू टर्मिनल इज हाऊ मच, I into RL. I ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, हाऊ मच इट इज गिवन, I is the 1.5 million, not milliampere, 1.5 ampere. And this RL ची value किती दिली आहे, तर RL is 0.85. So how much it is, 1.25 volt. So this is what about the VT. VT means what, terminal voltage. But internal resistance or voltage drop because of the internal resistance is, जे total voltage include आहे, the total काय लिहायचं ते voltage ड्रॉप. आता तुम्हाला लक्षात येईल बघा, व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे काय, टोटल व्होल्टेज ड्रॉप ड्यू बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टन्स मुळे व्होल्टेज ड्रॉप होतो. तर व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे काय, टोटल व्होल्टेज किती आहे आपला 1.5 मायनस 1.257 हा काय आहे, व्होल्टेज अक्रॉस द VAB आहे आणि टोटल व्होल्टेज आहे, त्याच्यातल्या दोन्ही पण मायनस केले तर आन्सर किती येणार, तर 0.225 व्होल्ट येणार. आणि हा काय असणार आहे, त्याचा व्होल्टेज ड्रॉप असणार. ओके, सो व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द VAB इज हाऊ मच इट इज 0.25. व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे काय समजलं तुम्हाला, ॲक्च्युअल व्होल्टेज अप्लाइड अँड त्याच्यातला चेंज झालेला व्होल्टेज कॉल्ड एज द व्होल्टेज ड्रॉप. ॲक्च्युअल व्होल्टेज मायनस काय झालेलं आहे, त्याचं चेंज झालेला व्होल्टेज, टर्मिनल व्होल्टेज. ॲक्च्युअल व्होल्टेज मायनस टर्मिनल व्होल्टेज इज नथिंग बट द व्होल्टेज ड्रॉप. सो हाऊ मच इट इज 0.25 volt. This is what voltage drop across this terminal. All of you understand what is internal resistance? Internal resistance is nothing but the resistance changes, voltage changes and current change whenever supply is applied, whenever power is applied. जेव्हा आपण पॉवर देतो त्यावेळेस इंटरनल रेजिस्टन्स, व्होल्टेज अँड करंट चेंज होत असतो. जर व्होल्टेज ड्रॉप त्याचा 0 असेल, त्याच्यातला करंट काय फ्लो होत नसेल, तर आहे त्याचं आपल्याला आउटपुटला व्होल्टेज मिळणार आहे. ओके, तर व्हॉट इज टर्मिनल व्होल्टेज? टर्मिनल व्होल्टेज म्हणजे काय, व्होल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल, दोन टर्मिनलच्या मधला व्होल्टेज इज कॉल्ड एज द टर्मिनल व्होल्टेज. ओके, सो RS इज व्हॉट, सोर्स रेजिस्टन्स अँड RL इज व्हॉट, लोड रेजिस्टन्स. जर दोन्ही पण रेजिस्टन्स दिला असेल तर टोटल रेजिस्टन्स किती झाला सर्किटचा, तर जेवढे रेजिस्टन्स दिले त्याच्या सगळ्यांचं काय करायचं, ॲडिशन करायचं. आपल्याला इथे दोनच रेजिस्टन्स दिलेले आहे, RS आणि RL. परत एक दिलं असतं इथे, परत दुसरं रेजिस्टन्स, तर ते 3
3 चा आपण ॲडिशन केले, 4 दिले असेल तर 4 चा, जे टोटल रेजिस्टन्स काय करायचं आपण ॲड करायचं, दॅट इज कॉल्ड द टोटल रेजिस्टन्स. काय केले ते ॲड केले. परत ओम्स लॉ आपल्याला माहिती आहे V इक्वल टू I इंटू R. तसंच त्याच्यातला R फाइंड आउट करायचे असेल किंवा I फाइंड आउट करायचे असेल किंवा V फाइंड आउट करायचे असेल तर वी कॅन फाइंड आउट एनी व्हॅल्यू फ्रॉम दिस. जर R फाइंड आउट I फाइंड आउट करायचे असेल तर आपण काय करणार V अपॉन R घेणार, isn't it? जर R फाइंड आउट करायचे असेल तर V अपॉन I घेणार. That conversion you know. Therefore, here we have taken I is equal to V upon R. V ची value how much it is given 1.5 volt दिलेले आहे. R ची value किती दिलेले आहे तर R ची टोटल रेजिस्टन्स आपण घ्यायचं आपल्याला इथे 1 ओहम, नाहीतर इकडे एक दिलेले इकडे एक दिलेले, दोन्हीपैकी एक घ्यायचं नाही आपल्याला, टोटल आपण फाइंड आउट केलेले आहे, त्यासाठीच टोटल फाइंड आउट केले आपण. टोटल R किती आले ते व्हॅल्यू घ्यायची आणि त्याचा करंट फाइंड आउट करायचा. करंट फाइंड आउट केल्यानंतर त्याच्यातला टर्मिनल व्होल्टेज फाइंड आउट करायचा. टर्मिनल व्होल्टेज काय असतो, दिस व्होल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल A and B, that is VAB. VAB चे क्रॉस काय आहे तर I आणि RL आहे, तर I into RL is what our terminal voltage. So I is given, I आपण फाइंड आउट केलेले 1.5 आणि RL दिलेला आहे, RL is given 0.85. टोटल आपल्याला काय वाला व्होल्टेज ड्रॉप. तर व्होल्टेज ड्रॉप कसं फाइंड आउट करायचं, टोटल व्होल्टेज मायनस कॅल्क्युलेट केलेला व्होल्टेज इज कॉल्ड एज द व्होल्टेज ड्रॉप. दॅट वी फाइंड आउट हियर द व्होल्टेज ड्रॉप. ठीक आहे. तर आयडियल व्होल्टेज सोर्स फक्त लक्षात ठेवा, बाकी डिटेलमध्ये आपल्याला काय जायचं नाही. आयडियल व्होल्टेज सोर्स काय असतो तर आयडियल व्होल्टेज सोर्स म्हणजे जेव्हा आपण व्होल्टेज अप्लाइड करतो सर्किटमध्ये, तिथे पुढे काय पण सर्किट असेल त्या सर्किटला आपण जेव्हा व्होल्टेज अप्लाइड करतो त्यावेळेस काय होतो, इन्फायनाइट पॉवर प्रोड्यूस होतो. बट इन्फायनाइट पॉवर पॉसिबल आहे का, नाही पॉसिबल नाही, कारण इन्फायनाइट पॉवर म्हणजे कसं असेल आपण कल्चर इमॅजिन पण करू शकत नाही. देअरफॉर व्होल्टेज सोर्स इज नॉट एक्झिस्टन्स. सर देन लोड इम्पिडन्स. आता इम्पिडन्स म्हणजे काय, what is resistance and impedance? Resistance जर R असेल, R is the resistance असेल, तर impedance is indicated by Z. Z काय असतो, हा इम्पिडन्सचा इंडिकेशन असतो. Z हे इम्पिडन्स मेजर करतो, R ने आपण रेजिस्टन्स मेजर करतो. आणि Z काय असतो, Z इज नथिंग बट द 1/R. 1/R असेल तर त्याला काय म्हणायचं, इम्पिडन्स म्हणजे इनवर्स ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड एज द इम्पिडन्स. ओके. सो फक्त माहिती करून घ्या, इम्पिडन्स म्हणजे काय, रेजिस्टन्स म्हणजे काय. रेजिस्टन्स इज इंडिकेटेड बाय R and impedance is indicated by Z, and Z is always equal to 1/R. Okay. So internal resistance चा फॉर्म्युला दिलेला आहे. इंटरनल रेजिस्टन्स, इंटरनल रेजिस्टन्स चा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, याच्यावर एक्झाम्पल्स विचारले जातात. सो इंटरनल रेजिस्टन्स इज VNL मायनस VL अपॉन I. VL म्हणजे काय, लोड व्होल्टेज, टोटल लोड व्होल्टेज. VNL म्हणजे काय, नो लोड व्होल्टेज, and IL is what the load current. IL is what load current. So this internal resistance, find out the internal resistance म्हटले तर हा फॉर्म्युलाच मला माहित पाहिजे. VNL minus total VL upon IL. VNL minus VL upon IL. तसंच आपण काय करतो, I is equal to or IL is equal to VS upon IS. I is equal to VS upon RS plus RL. Source resistance RS plus RL. म्हणजेच काय, V is equal to I is equal to आपण हे इक्वेशन इथे घेतले, I is equal to V upon R. ओके. काय घेतले आपण, I is equal to V upon R. पण I कसा आहे, हा लोड करंट आहे, IL.
आणि VS काय आहे, लोड करंट जर असेल तर इथे काय असणार आहे, सोर्स रेजिस्टन्स व्होल्टेज सोर्स असणार आहे, तर VS असणार आहे. परत RS असणार आहे, तर RS ला RS प्लस RL दोन्ही पण असणार. ठीक आहे. इंटरनल करंट कसं असणार आहे, IL I is equal to V upon R, सिम्पली इक्वेशन आहे ओम्स लॉ आपल्याला माहित आहे. तर IL जर असेल तर IL is equal to VL असेल आणि परत R च्या ठिकाणी काय घेणार, RS प्लस RL. ओके, लोड रेजिस्टन्स. सो this is about the internal current and this is the internal resistance. Internal resistance is indicated by VLL minus total voltage, that is VL upon IL. हा फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवा. या फॉर्म्युलेवरून आपल्याला काय करायचं आहे, तर परत एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. देअरफॉर जिथे मी स्क्वेअर केलेले आहे, जिथे स्क्वेअर केले ते फॉर्म्युले फक्त लिहून घेत चला, कारण ते फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला काय करायचं, परत एक्झाम्पल सॉल्व करायचा असतो. जर आरची व्हॅल्यू दिली, आयची व्हॅल्यू दिली तर V फाइंड आउट करायला सांगत असतो. जर V दिले, R दिले तर I फाइंड आउट करायला सांगत असतो. कॅल्क्युलेट द इंटरनल रेजिस्टन्स म्हटल्यावर VNL मायनस VL अपॉन IL ते फाइंड आउट करायचं. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये फॉर्म्युलेच बघायचे. तर VT म्हणजे काय, VT इज व्हॉट टोटल, VT इज व्हॉट द टर्मिनल व्होल्टेज. टर्मिनल व्होल्टेज कसं फाइंड आउट करतो आपण, I इंटू RL. कुठे फाइंड आउट केलं आपण, टर्मिनल व्होल्टेज इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू I इंटू RL. हा एक फॉर्म्युला लिहून घ्या, VT इज इक्वल टू I इंटू RL. ओके, देन काय करणार आपण, VTचा फॉर्म्युला I इंटू RL असेल तर I ची व्हॅल्यू काय आलेली आहे, I ची व्हॅल्यू VT इज इक्वल टू I इंटू RL जर असेल तर I ची व्हॅल्यू काय आली आपण, I इज इक्वल टू VS, सॉरी ते I असणार आहे. I ची व्हॅल्यू इथे फाइंड आउट करायचा. VT इज इक्वल टू I ची व्हॅल्यू दिल्या, I च्या ठिकाणी काय लिहायचं, VS अपॉन RS प्लस RL इंटू RL. दिस RL आहे तसं इथे लिहायचं. इथे फक्त काय करायचं, I ची व्हॅल्यू जी इथे टाकलेली आपण ते व्हॅल्यू इथे पुटअप करायचं. मग VT इज इक्वल टू काय आहे, VT इज इक्वल टू काय ना सांगा बरं, VS अपॉन 1 प्लस RS अपॉन RL. VS अपॉन 1 प्लस RS अपॉन RL असे ना. जर RL ची व्हॅल्यू म्हणजेच काय, इफ ग्राउंड, इफ अ गुड DC व्होल्टेज जर चांगलं पाहिजे असेल तर RL ची व्हॅल्यू लार्जर दॅन RS पाहिजे. बरोबर, RL should be more greater than RS for a good DC voltage. गुड DC व्होल्टेज, चांगला DC व्होल्टेज पाहिजे असेल तर आपल्याला RL ची व्हॅल्यू किती पाहिजे, मॅक्सिमम पाहिजे. सोर्स रेजिस्टन्स पेक्षा लोड रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जास्त पाहिजे. ओके, RL शुड बी मच ग्रेटर दॅन द RS. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे काय, टोटल रेजिस्टन्स कसं फाइंड आउट करतो, सगळ्या रेजिस्टन्सचा टोटल करायचा, दॅट इज टोटल रेजिस्टन्स. व्होल्टेज ओम्स लॉ वरून फाइंड आउट करायचा, V इज इक्वल टू I इंटू R. ओके, जर करंट दिले असेल तर व्होल्टेज फाइंड आउट करायचा, व्होल्टेज दिले असेल तर करंट फाइंड आउट करायचा. तर टर्मिनल व्होल्टेज कसं फाइंड आउट करतो आपण, त्याच्या अक्रॉसचा करंट अँड रेजिस्टन्स. V इज इक्वल टू I इंटू R. V इज इक्वल टू I, टर्मिनल व्होल्टेज हा व्होल्टेजच आहे, तर V इज इक्वल टू I इंटू R. सो I आणि R त्याच्या अक्रॉस, म्हणजे हा VABचा अक्रॉसचं दिसतो, त्याच्यातला करंट आणि रेजिस्टन्स I इंटू R दॅट इज फाइंड आउट केलं. तर व्होल्टेज ड्रॉप कसं फाइंड आउट करतो, टोटल दिलेला व्होल्टेज आणि कॅल्क्युलेट केलेला व्होल्टेज इज द व्होल्टेज ड्रॉप. ओके, सो इंटरनल रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला कसा आहे, तर VLL मायनस VL अपॉन IL. इट्स सिम्पली नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे काय, R इज इक्वल टू V अपॉन I. परत तेच आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे काय, R इज इक्वल टू व्हॉट, V अपॉन I. पण तो V कसला आहे, I कसला आहे, तर V म्हणजे टोटल व्होल्टेज नाही, तो कसला व्होल्टेज आहे, टोटल व्होल्टेज मायनस नो लोड व्होल्टेज. मग परत तो खाली काय आहे, त्याचा लोड करंट आहे. ठीक आहे, सो दॅट इज द इंटरनल रेजिस्टन्स.
नेक्स्ट इज द इंटरनल रेजिस्टन्स वरून आपण एक आय कॅल्क्युलेट करू शकतो. आय इज नथिंग बट द VS अपॉन VS म्हणजे हा सोर्स व्होल्टेज असणार आहे. VS काय असणार आहे? सोर्स व्होल्टेज. आणि RS काय असणार आहे? RS इथे लिहिलं होतं मी कुठेतरी सोर्स रेजिस्टन्स असणार आहे आणि RS काय असणार आहे? लोड रेजिस्टन्स. ठीक आहे. So this is about the current and terminal voltage is nothing but I into RL. I ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे फाइंड आउट केली आपण VS अपॉन RS प्लस RL आणि R ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. तसं द्यायचा. मग काय होणार आहे? कॅल्क्युलेट केल्यानंतर RL हे डिनॉमिनेटर मध्ये जाणार. डिनॉमिनेटर जर मोठा असेल तरच तो आपण कन्सिडर करतो, छोटा असेल तर तो काय होतो? निग्लेजिबल असतो. देअरफॉर RL ची व्हॅल्यू मोर ग्रेटर दॅन RS पाहिजे देन for a good DC voltage. Okay, so this is about your internal resistance. So this is very simple chapter, sources of electrical power and network theorems. जे फॉर्म्युलेज आपण दिलेले त्याच्यावरती एक्झाम्पल्स आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. त्याच्यानंतर आपल्याला नेटवर्क थिअरम्स बघायचे. थेवेनिन्स थिअरम, सुपरपोजिशन थिअरम, किर्चॉफ्स लॉ, व्होल्टेज लॉ, करंट लॉ, हे सगळं आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायचे. तर अप टिल दॅट what we have seen in the previous lecture, you revise that points, you watch the videos and write the short points and formula एका साईडला लिहून घ्या. त्याच्यावरती एक्झाम्पल्स आपल्याला देणार आहे. मग एक्झाम्पल सॉल्व करताना सगळे फॉर्म्युले एकत्र आले तर आपल्याला लगेच एक्झाम्पल सॉल्व करता येईल. ओके. सो आपण काय काय बघितले याच्यात? सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉवर. इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे काय? पहिल्यांदा तिथून सुरुवात केली आपण. Current is nothing but the flow of charge. Charge is nothing but the flow of electricity. Electricity is nothing but which gives the motion, heat and what? Light. Is called as the electricity. Okay. असं वन बाय वन सगळं आपण बघितलेलं आहे. करंट म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे, बट त्याची डेफिनेशन कशी लिहायचं? करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अँड व्हॉट इज चार्ज? रेट ऑफ फ्लो ऑफ electricity. What is electricity? Electricity is nothing but it gives a light, motion and heat is called as electricity. So हे सगळे पॉइंट्स आपण काय करायचं? रिवाइज करत जायचं बिकॉज इट विल कीप इट माइंड. तुम्ही हे सगळं बेसिक थिंग्स आहेत ते फॉरएव्हर तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. हे फक्त एक्झाम्पल तर लक्षात ठेवायचं नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स अशी कन्सेप्ट आहे, यू रिमेंबर दिस ऑल दिस पॉइंट्स फॉरएव्हर. जोपर्यंत तुम्ही आहे तोपर्यंत तुम्हाला हे सगळं बेसिक माहीत पाहिजे. मग आता फक्त 11वी पुरता मर्यादित ठेवायचं नाही. परत 12वीला गेले की इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे काय, चार्ज म्हणजे काय, करंट म्हणजे काय, हे सगळं विसरायचं नाही. बिकॉज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स यू शुड रिमेंबर फॉरएव्हर. कारण तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्सचे स्टुडंट असल्यानंतर तुम्हाला करंट म्हणजे काय हे कोण विचारणार नाही. बिकॉज इट इज कन्सिडरेबल दॅट तुम्हाला करंट म्हणजे काय ते माहीतच आहे बिकॉज तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्सचे स्टुडंट्स आहेत. मग इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे काय तुम्हाला विचारायची गरज नाही, कारण तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी माहीतच पाहिजे. पण हे कन्सिडर करून पुढचे जेव्हा आपण पुढे जात असतो त्यावेळेस ते सगळं कन्सिडर केले जातात. ते सगळं त्यांना माहीत आहे. ते सोडून पुढचं शिकवलं जातो बिकॉज बेसिक पुढे गेल्यानंतर कोण शिकवत नाही. तर बेसिक आपल्याला आत्ता शिकायला मिळणार आहे 11वीलाच. जर हे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. जर क्लिअर होत नसेल तर पर्सनली कॉल करा. 10 वेळा कॉल केले तरी तुमचा शंकाचा निरसन केला जाईल. बट त्याचे आहे तसंच ते डाऊट माइंडमध्ये तसंच ठेवू नका. जोपर्यंत क्लिअर होत नाही तोपर्यंत विचारत जा. ओके. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस थिंग. आय स्टॉप इट हिअर. थँक्यू.